السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه الإمام البخاري في صحيحه. صدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين
والحمد لله رب العالمين इलाही दिखा दे मदीना कैसे बसती है इलाही दिखा दे काबा वाले कैसे बसती है कि जिसमें हमा वक्तो तेरे रहमत बरसती है कि जिसमें हमा वक्तो तेरे रहमत बरसती है न जा पासे नजर मन से हो निस्बत न जा पासे नजर मन से हो निस्बत हमें अशाक काबा कर खुदाया हमें अशाक काबा कर खुदाया न अमरीका न लंदन से हो उल्फत न अमरीका न लंदन से हो उल्फत हमें मस्त मोहब्बत कर खुदाया हमें मस्त मोहब्बत कर खुदाया সকল একটু দরুদ শরীফ পড়ো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز محترم ومكرم माह शव्वाल तीसरा जुमागत सम्मानित मुसल्लियान करम बेगार ब्रादान इस्लाम महान अल्लाह ताआलार रक्षण दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया जे अल्लाह ताआला आमादेर सकलके शारीरिकभावे सुस्थ रेखे प्रचंड गरमेও अल्लाह ताआलार घर मस्जिदे आसार मतो सुयोग दान करलेन से महान मालिकेर आलिशान दरबारे कृतज्ञता आदाয়ের लक्ष्ये अल्लाह ताआलार देওয়া कण्ठे तार शेखानो भाषाय मन थेके दिल थेके जबान खुले उच्च आवाजे सकले एकबार पড়ে নি আলহামদুলিল্লাহ असंख्य अगणित दरूद ও সালাম বর্ষিত হোক सैयदुल मुरसलीन इमामुन नबिय्यीन साफ़ी कौसर शफीअ महशर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़लिमीन आमादेर प्यारा नबी विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम उपस्थिति हजर मास शाव्वाल मास जिलकद मास जिलहज मास तीनोटी हलो हजर मास ए हजर मासगुलिते अल्लाह ताआला तार महबूब बान्दादेरके बैतुल्लाहर मेहमान बानाबेन एटाई हलो स्वाभाविक मरु प्रान्तरे पृथिवीर सर्वप्रथम घर जे घरेर आगे এই পৃথিবীতে কোনো ঘর ছিল বসবাসের জন্য কোনো ঘর ছিল ইবাদতের জন্য কোনো ঘর ছিল একটা মাত্র ঘর পুরা পৃথিবী পানি পানি আর পানি সেখান থেকে পৃথিবীর মিডিলে ফেনা ওখান থেকে মাটি তার উপরে কাবা সুবহানাল্লাহ এই কাবা ঘর আল্লাহ তাআলা রওয়ায়াতে পাওয়া যায় ফেরেশতাদের দ্বারা কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালামের হাত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তৈরি করাই নিলেন এমন একটা ঘর
যুগের পরিবর্তনে বেশ কয়েকবার পুনরায় নির্মিত হওয়ার পরও এখনো সাক্ষী হিসাবে কাবা ঘর মক্কা নগরীতে দাঁড়িয়ে আছে না নেই? আল্লাহ যে এক, আর কোনো দলিল লাগবে? এই এক ঘর দিয়েই দলিল। প্রথম ঘর, এর আগে কোনো ঘরেই ছিল? কোরআন বলতেছে এর আগে কোনো ঘর ছিল? যত নবী আগমন করেছেন কম বেশি আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীকে দিয়ে ওই ঘরের তওয়াফ করায় নিয়েছেন। এই ঘরে নবীরা আগমন করতেন। এমন একটা ঘর আপনি যতবার যাবেন ততবার একজনের প্রিয় হবেন, তিনি কে? আল্লাহর ঘর ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো ঘর নাই যেখানে বারবার গেলে আল্লাহ মহব্বত করে। আর আমাদের ঘর মানুষের অফিস, মানুষের বাড়ি, মানুষের বেডরুম, একবার দুবার তিনবার সাতবার নয়বার বারবার যদি যান তাহলে আপনার মূল্য কমে। কি বলেন? মেহমানের বাড়িতে বছরে একবার গেলে যে আপ্যায়ন হবে, আপনি যদি মাসে 30 দিন যান সেরকম আপ্যায়ন হবে? হ্যাঁ, বিরক্ত হয়ে। প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, এরপরে বারবার গেলে বিরক্ত হয়ে, কি মানুষটা কি পেয়েছে এখানে, শুধু বারবার আসে। কিছু যদি নাও চান তাও বিরক্ত, কেন আসে? যত উঁচু মাপের মানুষ হোক, যত দামি মানুষ হোক, আপনার উঠানে, আপনার আঙ্গিনে, আপনার বাড়িতে, আপনার অফিসে বারবার গেলে বিরক্ত। তো হুজুর ডাক্তার সাহেবেরা বিরক্ত হয়, ফি পায়। অনেক ডাক্তার বিরক্ত হয় যে আপনি এত আসেন, ছোটখাটোর জন্য আসা লাগবে। সকলেই বিরক্ত হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ঘর যেখানে গেলে আল্লাহ বিরক্ত হন না, বরং যে যত বেশি যায় সে তত বেশি আল্লাহর কাছের হয়ে যাবে না, তো আল্লাহর কাছের হয়ে। যে মানুষটা 5 বার আল্লাহর ঘরে আসে, ও 5 বার আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহর কাছে হাজিরা যায়। আর একজন দৈনন্দিন 5 বার আসে না, মাঝে মধ্যে সময় পেলে 1-2 বার আসে, সপ্তাহে 1 বার আসে। এই মানুষের আশা আর আপনার আমার আশা এক। আল্লাহর ঘর যে যতবার যাবে তত প্রিয় আল্লাহ তাআলার কাছে। বায়তুল্লাহ যত হজে যাবে, যত উমরা যাবে, সে তত বেশি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করবে। আর মন্ত্র তো একটাই, সেটা হলো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শারীকা লাকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। এমন একটা দোয়া, এমন একটা কালিমা, এমন একটা মন্ত্র। কি বলছেন আপনি? লাব্বাইক, প্রভু আমি হাজির, আমি উপস্থিত। আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, হে প্রভু আমি আপনার কাছে উপস্থিত। লা শারীকা লাক, আপনার কোনো শরীক নাই, আপনার কোনো সমকক্ষ, আপনার কোনো কাজে কোনো মিলকিয়ত, কোনো অংশীদারিত্ব কাহারও নেই। ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মা লাকা ওয়াল মুলক, নিশ্চয়ই প্রশংসা, নিশ্চয়ই নিয়ামত, রাজত্ব সবটুকু তোমার জন্য। লা শারীকা লাক, আবার বলছি তোমার কোনো শরীক। ওমরার যাত্রীরা, হজের যারা যাত্রী, এই কালমা করতে করতে আগায়, এই কালমা করতে করতে আগায়, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পড়তেছে। যখন এই হারাম পড়ছে, তালবিয়া দিয়ে বলছে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। কি কালো, কি ফর্সা, কি ছোট, কি বড়, কি আলেম, কি জাহেল, কি পীর, কি মুরিদ, কি নারী, কি পুরুষ, সকলেই এক, আর দ্বিতীয় কোনো মত। হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, মাযহাবি, লামাযহাবি, যেই মতাদর্শের হোক, কালমা এক। কালমা কি? সকলেই। চতুর্দিক থেকে, দক্ষিণ থেকে যারা আসে তারাও এটা বলে, পূর্ব থেকে যারা যায় তারাও এটা বলে, উত্তরের থেকে এটা, পশ্চিম থেকে এটাই। সকলে টার্গেট একটা, বাইতুল্লাহ। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে দেবে। পাগল
মাথায় তেল নাই, খুশবু নাই, পারফিউম নাই, ভালো পোশাক নাই, গেঞ্জি নাই, আন্ডারপ্যান্ট নাই, শু নাই, মোজা নাই, কিচ্ছু নাই। দুফিতার গরিবের নেয়, কাঙ্গালের নেয়, কোটিপতি শিল্পপতি করছে জুতা, দুটো ফিতার জুতা, নিচে একটা চাদর, উপরে একটা চাদর মরে ছুটছে পাগল। কোথায়? আল্লাহ তাআলা। পোশাকগুলো যখন পড়ে হেরামের কাপড়, তখন সব এক, দেখে বোঝা যায় না কোনটা ইমাম, কোনটা মুক্তাদি, কোনটা পীর, কে কোটিপতি, কে শিল্পপতি, গায়ে কোনো সিল নেই, সব এক। পঞ্চের ফিতা, দুফিতাওয়ালা জুতা পরে সকলেই চলছে। 20,000, 30,000, 50,000 টাকা দামের শু নাই, পাইনি। দামি দামি পাঞ্জাবি শাল নাই, গায়ে নাই। আমার একটা সিস্টেম, কোটিপতি গেলেও যে হেরামের কাপড়, ওই ভ্যান চালায়, এই ওমরায় গেলে তার একই হেরামের এক, কোনো বেশ পাগলের মতো ছুটছে এক জায়গায়, একটা ঘর, যেটা হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর, যার নাম কাবা, যার নাম বাইতুল্লাহ। এই ঘরের আগে পৃথিবীতে কোনো ঘরই ছিল। ফেরেশতারা এই ঘরটা বানিয়ে প্রায় 2000 বছর ধরে খালি তওয়াফ করছিলেন, তওয়াফ করছিলেন। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা উপরের জায়গা বরাদ্দ করলেন, আদমকে পাঠিয়ে আবার এই ঘর নির্মাণ করে আদমকে বললেন, এবার তুমি তওয়াফ করো, নামাজ পড়ো। সাইয়েদনা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জীবনী আলোচনা পর্যালোচনা করলে জানা যায়, প্রায় হিন্দুস্তান থেকে 40 বার পায়ে হেঁটে বাইতুল্লাহ হজ করেছেন। কতবার? কে? আমাদের পিতা বাবা আদম। আর আমরা একবার যাব, সাহস হয় না, শক্তি হয় না। হয় না কেন? নসিবত থাকে না। আপনি বাড়ি বানালেন ছাদ দিয়ে, একতলা, দোতলা, তিনতলা, মার্কেট 3-4টা, আপনি একবারও যেতে পারলেন না, তার মানে আপনার ইচ্ছাই নেই। 50 লাখ 60 লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি বানাতে পারলেন না, 5-6 লাখ টাকা খরচ করে বাইতুল্লাহ যেতে পারলেন না, আপনার আগ্রহ হয়নি। আপনি কপালে বাড়ি বানান, জোতা দিয়ে বাড়লেও কোনো লাভ হবে না। 4 কাঠা 5 কাঠা জমি কিনে পেনশনের টাকা দিয়ে চাকরি করে কামাই করে বাড়ি করা যায়, বাইতুল্লাহর হজ করা যায় না। বুঝতে হবে কপাল মন্দ, কপাল খারাপ। আপনার নসিবে আছে কিনা আপনার তো চেষ্টা করা লাগবে। মান জাদ্দা ওয়াজাদা, जो कोशिश करेगा वो पाएगा, চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারাই মুজাহাদা করবে, চেষ্টা করবে, প্রচেষ্টা করবে আমি আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য, আমি আল্লাহ তাআলার দিদার, আমার বাইতুল্লাহ দর্শনের জন্য যারাই মুজাহাদা করবে, ফিকির করবে, চেষ্টা করবে, আমাকে পাওয়ার জন্য যারা রান করবে, দৌড়াবে, লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, আল্লাহ তাআলা বলেন অবশ্যই অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছাবার জন্য অনেকগুলো রাস্তার দ্বার আমি উন্মোচন করে দিব। লানাহদিয়ান্নাহুম, আল্লাহ বলেন অবশ্যই হেদায়েত দিব, রাস্তা দেখাবো। সুবুলানা, সাবিল মানে রাস্তা, বহু বচন সুবুলানা। এক রাস্তা দিয়ে দৌড় দিয়েছেন, বন্ধ হয়েছে, নৈরাশ আর কিছু নেই। আরেকটা রাস্তা আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য খুলে দিল, সেটা দিয়ে দৌড় মারছেন, কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে এটাও লক হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন না, আরেকটা আমার কাছে আসার জন্য আমি ওপেন করে দিব। 3 নম্বর রাস্তাও যদি কেউ বন্ধ করে দেয়, 4র্থ নম্বর রাস্তা আমি আরেকটা খুলে দিব। সেটাও যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়, বান্দা তুমি নৈরাশ হয়েও না, তুমি রান করো, তুমি দৌড়াও, তুমি যদি অর্ধ হাত আগাও, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখা দেওয়ার জন্য 1 হাত বাড়িয়ে যাব। লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, আল্লাহ কয় অবশ্যই অনেকগুলো রাস্তা আমি খুলে দেব। কথাকার
কোথাকার? রাস্তা খুলে দেয়। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনী তো আপনারা শুনেন, কোরআনের কথা। জুলাইখা যখন ঘরে নিয়ে সব লাভ করছে, বাইরে হওয়ার কোনো রাস্তা, ইউসুফ কি করছে? বসেছিল, আল্লাহর জাতের উপরে ভরসা করছে। করার পরে বন্ধ দরজার দিকে দৌড় মারছে। জুলাইখা ডাক দেয়, লাভ হবে না, চাবি আমার হাতে। লাভ হবে না, চাবি আমার হাতে। ইউসুফ বলে, চাবি? পুরা বাড়ি তো তোমার হাতে। আল্লাহ তাআলা এই আবদ্ধ ঘরকেও ফাটিয়ে দরজা আমি ইউসুফের জন্য বানাই দিতে পারে, একজন আল্লাহ আমার আছে। দৌড় মারছে তো আল্লাহ তাআলা দরজা তুলে দিয়েছে। একটা না, সব কয়টা খুলে। কে করলো? কার দ্বারা? গায়েবী মদে। খোলার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু দৌড় মারছে। কেন দৌড় মারছে? এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে, বান্দা চেষ্টা করবে, হিম্মতে বান্দা মদদে খোদা। বান্দা শুধু হিম্মত করবে, সাহায্য আসবে কার পক্ষ থেকে? আস-সাইয়ু মিন্নি ওয়াল ইতমামু মিনাল্লাহ। আমার থেকে চেষ্টা হবে, বাকিটা পুরো তো আল্লাহই করবে। বাকিটা পুরো তো আল্লাহই করবে। বাকিটা পুরো কে করবে? রিক্সা চালায় গরিব মানুষ, সারাদিনে যা পায় এটা দিয়ে সংসার চলে না। বয়ান শোনার পরে তার আগ্রহ হয়েছে বায়তুল্লাহ যাব, আল্লাহর কাছে খুব দোয়া করে, কিন্তু পেটলার টাকা দিয়ে কি বায়তুল্লাহ যাওয়া এখন সম্ভব? লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। আপনারা বলছেন না, আল্লাহ তাআলা যদি নসিবে রাখা সম্ভব। নিয়ত করছে সারাদিনে যা ভাড়া মারবো এটা আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য। সে যাত্রীটা উঠলে এটা টাকা আমি নিব না, এটা আমার হজের জন্য। আল্লাহু আকবার। এটা হজের জন্য 10 টাকা 20 টাকা, এটা হজের জন্য। আমি তো করতে পারবো না, এইটুকু টাকা আল্লাহর অ্যাকাউন্টে দিলাম, এটা আমার হজের জন্য। ভাড়া মারে 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর। অনেক যাত্রী আছে সুবিধাভোগী, ভাড়া না নিলেই ভালো। নামাই দিয়ে বলে, ভাইজান ভাড়া লাগবে না, মহা খুশি। এর ভিতরে একজন ভদ্রলোক ছিল, শেষ ভাড়ার যাত্রী হিসেবে যখন উঠছে, নামে যখন টাকা দেয় বলছে, না আমি টাকা নিই। কেন? শেষ ভাড়ার যে যাত্রীটা হয় তার কাছ থেকে আমি টাকা নিই না। কয় বছর? 18 বছর। তাই কাহা আমার কাছ থেকে নিবে না? কেন নিবে না? তোমার মানসাটাকে, মান্যটাকে, ইচ্ছাটাকে বলো, কি জন্য তুমি নিবে না? অবশ্যই কোন একটা রহস্য আছে। বলছে, ভাইজান আমি তো হজ করতে পারবো না, আমার বড় শখ বায়তুল্লাহ দেখা, টিভিতে দেখি, স্ক্রিনে দেখি। এই কালো ঘরটা দেখলে আমার কলিজাটা খান খান হয়, কিন্তু আমি যেতে পারবো। আল্লাহর কাছে আমার ওয়াদা হয়েছে যে আল্লাহ যতদিন রিকশা চালাবো, শেষ যাত্রী যেটা উঠবে তার কাছ থেকে আমি কোনো টাকা নিব না। এটাই যেন আমার হজ হিসেবে তুমি কবুল করো। কথা শোনার পরে ভদ্রলোকের কলিজা আঘাত। আল্লাহ তাআলা ওসিলা চায়, রহমতে খোদাবন্দি বাহানা বিজয়। আল্লাহ তাআলা কোন করুণা করার জন্য বাহানা চায়, কোন একটা ওসিলা চায়। আল্লাহ তাআলা তার মনটাকে নরম করে দিয়েছে। বলছে, তোমার ঘর কোথায়, ঠিকানা দাও। ঠিকানা নিয়েছে। বেশ কয়েক মাস পর আর কোনো কথা হয়নি। বেচারা ইতিমধ্যে তৎকালীন সময় যা টাকা লাগতো হজ করার জন্য, টাকা গুছায়া এই রিক্সাওয়ালা খুঁজে বের করছে। করার পরে বলছে, তুমি পাসপোর্ট করো, ভিসা করো, এই বছরে তুমি বায়তুল্লাহ যাবে। আল্লাহ তাআলা তোমার হজ বরাদ্দ করেছেন, আমি দেখেছি। মজা হাজা করছে। আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহ পৌঁছাই দিয়েছে। পিপিডার গল্প আপনারা শুনছেন, পিঠে করে যাচ্ছে, বায়তুল্লাহ যাচ্ছে, ইচ্ছা তো থাকা লাগবে। এই জন্যই ঘরের যারা পাগল তারা বলে, না যা পাসে নজর মন সে হনিসবাত, হমে উশাকে কাবা কর খোদায়া, না আমেরিকা না লন্ডন সে হো উলফাত, হমে মস্তে মোহব্বত কর খোদায়া, जिसे चाहे तो दे दुनिया की दौलत, हमें मस्ते मोहब्बत करो खुदाया। प्रभु
জার্মান দেখতে চাই না, জাপান দেখতে চাই না, আমেরিকা, লন্ডন, আমার দিলের ভিতরে সেখানে যাওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। আগ্রহ একটা, যেটা ছিল প্রথম পৃথিবীর ঘর, যে ঘরটা তুমি বানিয়েছো ফেরেশতা দিয়ে, আদমের হাত দিয়ে, সময়ের কালের পরিবর্তনে অসংখ্য গণিত নেককার বান্দাদের হাত দিয়ে এই ঘরটা দেখার বড় ইচ্ছা, এই ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ার বড় ইচ্ছা, এই ঘরে টাচ করা ছোঁয়া আমার বড় আগ্রহ, ইচ্ছা। এইভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা যারা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাহরুম করেন না। কারণ ইব্রাহিম পয়গম্বর আজান হয়তো আল্লাহ তার কানে পৌঁছেছে, সে লাব্বাইক বলছে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে বাইতুল্লাহর মেহমান হিসেবে কবুল করবেন। তো আপনি লাব্বাইক বলছেন কিনা, আমি বলছি কিনা, এটা তো চেষ্টা থাকা। জমি কিনা যায়, বাড়ি করা যায়, ফ্ল্যাট করা যায়, প্লট করা যায়, গাড়ি করা যায়, দোকান করা যায়, টাকার পাহাড় করা যায়, ছেলেকে বিবাহ দেওয়া যায়, মেয়েকে 10-12 লাখ টাকা যৌতুক দিয়ে বিবাহ দেওয়া যায়, বায়তুল্লাহে পৌঁছা যায় না। এটা মনের দুর্বলতা, কিচ্ছু না। পৃথিবীর প্রথম ঘর, যেখানে না গেলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। ইসলামের আরকানে খামসার অন্যতম রুকুন একটা হলো বাইতুল্লাহর হজ করা। ওখানে যারা পৌঁছতে পারবে আল্লাহ তাদের জন্য হজ ফরজ করে দিয়েছে। কি করে দিয়েছে? সূরা আলে ইমরান 4 নম্বর পড়া, একবারে প্রথম পৃষ্ঠা 96-97 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলেন, ইন্না আউওয়ালা বাইতিন ওয়াদিয়া লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন ফীহি আয়াতুন বায়িনাতুন মাকামু ইব্রাহিম ওয়া মান দাখালাহু কানা আমিনা ওয়ালিল্লাহি আলান নাসি হজ্জুল বাইতি মান ইসতাতাআ ইলাইহি সাবিলা ওয়া মান কাফারা ফাইন্নাল্লাহা গানিয়্যুন আনিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম ঘর যা নির্মিত হয়েছে মানুষের ইবাদতের জন্য, লাল্লাযী বিবাক্কা, যেটা হলো বাক্কা, মক্কার অপর নাম হলো বাক্কা। আল্লাহ তাআলা বলেন মুবারাকান, বরকতের ঘর, ওয়া হুদাল লিল আলামিন, এবং বিশ্ব জগতের জন্য হেদায়েতের একটা স্বরূপ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ফীহি আয়াতুন বায়িনাতুন মাকাম ইব্রাহিম, সেখানে সুস্পষ্ট আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়তের একটা দলিল, মাকামে ইব্রাহিম। তিরমিজির বর্ণনা, যে পাথরটি হলো জান্নাতের ইয়াকুত পাথর, যেটাকে সাইয়েদনা ইব্রাহিম লিফট হিসাবে ব্যবহার করেছেন। গ্রাম্য ভাষায় দেওয়াল যখন উপরে উঠে মাচাং বানানো হয়, ইব্রাহিম পয়গম্বর সেটার উপরে পা দিয়ে কাবার দেওয়ালটাকে নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন এটা দুনিয়ার কোনো পাহাড়ের পাথর না, পৃথিবীর কোনো জায়গার পাথর না, এটা সরাসরি জান্নাতের একটা পাথর। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لضاءتا ما بين المسجد والمغرب। আল্লাহর হাবিব বলেন, এই হজরে আসওয়াদ এবং মাকাম ইব্রাহিম উভয়টাই হলো আল্লাহ তাআলার জান্নাতের ইয়াকুত পাথর। অনেক আলো ছিল, আল্লাহ তাআলা এটাকে নিভিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যদি এরা আলোটাকে নিভিয়ে না দিতেন, আল্লাহর হাবিব বলেন দুই পাথরের দ্বারা পুরা পৃথিবীটা আলোকিত হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ। চন্দ্র আর সূর্যের আলো লাগতো, এই দুইটার আলোতেই আল্লাহ তাআলা পৃথিবীটাকে আলোকিত করতেন। এই পাথর মাকাম ইব্রাহিম। আল্লাহ বলেন ফীহি আয়াতুন বায়িনাতুন মাকাম ইব্রাহিম, আমি আল্লাহকে চেনার জন্য আমার ওয়াহদানিয়তের একটা দলিল সেখানে আমি রেখে দিয়েছি। ইব্রাহিম পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন, বেটা দাওয়াত তো উপরে উঠে হাতে তো ধরে না, পাথর নিয়ে আসো যেটার উপরে পা দিয়ে দেওয়ার কাজটা কমপ্লিট করা।
ইসমাইল ইসলাম মাপ মতো পাথর খুঁজতেছিল, কিন্তু মিলে না। মিলবে কেমন করে? বিশাল বড় বড় পাহাড়, সেখানে মাপ মতো পাথর কেমন পাবে? জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জান্নাতি পাথরটা দিয়ে বলছে, ইসমাইল যাও, এটা নিয়ে যাও, এটা নিয়ে তোমার বাবাকে দাও। এটাই ব্যবহার হবে লিপ হিসাবে, মাচান হিসাবে। এমন কুদরতি পাথর কাজ করতেন, এটা নাকি অটো আস্তে আস্তে বড় হতো। যখন নামার সময় হতো আবার কুদরতি ভাবে পাথরটা ছোট হতো। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নেমে যেতেন। সুবহানাল্লাহ। আদৌ ওই পাথরটা এখনো কাছে ঘেরা কাবা ঘরের গেটের পূর্ব দিকে কয়েক ফিট দূরে ফাইন করে রাখা আছে, এখনো রাখা আছে, 1 ফিট বাই 1 ফিট। পায়ের একটা ছাপ, এই পুরাপুরি এই ছাপটা ইব্রাহিম পয়গম্বরের পায়ের না, এক সময় ছিল। এটাকে খোদাই করে স্মৃতিস্বরূপ এখন রেখে দেওয়া হচ্ছে। এই পাথর আর কয়েকটা টুকরা যেটা হযরত আসওয়াদ লাগানো আছে, এই উভয়টাই হলো জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ। হযরত আসওয়াদটাকে আল্লাহ তাআলা এই কারণে নামিয়েছেন, মানুষ তোয়াফ করবে কোণার থেকে, এই কারণে এটাকে ওখানে সেটিং করা হয়েছে। আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহর বয়স যখন 35 বছর, তখন কাবা পুনরায় নির্মাণ করা হয়। হযরত আসওয়াদ ওই কোণায় তুলবে, কে তুলবে এটা নিয়ে কিন্তু বিশাল বড় একটা প্রতিযোগিতা হয়েছে। নবীজি তখন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন আগামী রাত সবার প্রথম যে বাইতুল্লাহ ঢুকবে তার হাত দিয়ে এটা স্থাপিত। কেউ ঢুকতে পারেনি, ঢুকছে একজন, তিনি হলেন আমাদের পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। সকলেই চিৎকার দিয়ে উঠছে, হ্যাঁ আমাদের মধ্যে সব থেকে ভালো মানুষটাই ঢুকছে, তার হাত দিয়ে এই পাথর সেখানে সেটিং হবে। আল্লাহু আকবার। তো নবীজি তো নবী, একা দিবেন তা না, বলছে চাদর বিছাও, চাদর বিছিয়ে চাদরের মাঝখানে পাথরটা রাখে, প্রত্যেক গোত্র প্রধানকে বলছে চাদরের কোনায় হাত দাও। সকলে মিলে হাত দিয়েছে, তাহলে একা হলো না, সকলে মিলেই তুলছে। মোল্লা মুলবির বুদ্ধি ফেলে দেওয়ার, সকলে হাত দেন, সকলে চাদরে হাত লাগছে, বাস 100 জন মানুষ মিলে এখন এই পাথর তুলছে। কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে আমি উঠে গেছি। বড় তো এইভাবে হয়, নেতা তো এইভাবে হয়। রাসূলুল্লাহ ইচ্ছা করলে একা দিতে পারতেন, কিন্তু দেন। এলাকার যারা মাথা মুরব্বী আছে তাদেরকেও তিনি মূল্যায়ন করছেন, কারণ তার পরামর্শ তো সকলেই শুনছে। হোক বড়, কিন্তু নেতা তো আসল তিনি, ব্যক্তি তো তিনি। এই দুটো পাথর আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে নামিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। তিরমিজির বর্ণনায় হাদিস, আল্লাহ বলেন স্পষ্ট পাথর, মাকাম ইব্রাহিম, ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনা, এই ঘরে যে ঢুকবে সে নিরাপদ। সুবহানাল্লাহ। কাবায় যে ঢুকবে সে কি? অর্থাৎ কোন মানুষ যদি কাউকে খুন করে, কোনো অপরাধ করে, কাবায় গিয়ে একবার শেল্টার নেই, আত্মরক্ষার জন্য কাবায় ঢুকে, তাকে আর মারা যাবে না। ওকে ওখান থেকে বাহির করার জন্য বাধ্য করা হবে, ওখানে মারা যাবে না, কারণ এই ঘরটা নিরাপদ। এই যে হারাম শরীফ পুরাটা নিরাপদ, সেখানে কাউকে মারা, কাটা, খুন খারাপি করা, ঘুষাঘুষি, কিলাকিলি হারাম। ওর নামে হারাম শরীফ, এইসব বাজে বাজে কাজ হারাম। হুরুম থেকে হারাম, নিষেধ। হুরুম থেকে হারামের আরেকটা অর্থ হলো সম্মানিত। ওখানে মারামারি কাটাকাটি করা, একমাত্র জালেম ছাড়া কেউ ওখানে মারামারি কাটাকাটি করতে পারে। দেখবেন গায়ে গায়ে লাগে, ধাক্কা লাগে, ক্ষমা চায়, মাপ চায়, কেউ উত্তেজিত হয় না, মাপ চায়, আফওয়ান বলে না। দেখছেন না, চলার সমস্যা পায়ে লাগছে, গায়ে লাগছে, একটু জোরেই লাগছে, দেখবেন মুস্কি হাসি দিয়ে মাপ। ওমান দাখালাহু কানা আমিনা, আল্লাহ বলে এখানে যারা ঢুকবে তারা নিরাপদ। সুবহানাল্লাহ বলেন, নিরাপদ। এটার আরেকটা ব্যাখ্যা হলো, এই দাজ্জাল এসে যেদিন ফিতনা মাসাবে পৃথিবীতে, এখানে যারা ঢুকবে তারাও নিরাপদ। সুবহানাল্লাহ। দাজ্জালের কোন দাজ্জাল এই ব্যক্তির উপরে চলবে না। মক্কা মদিনায় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা দিয়ে সংরক্ষিত করবেন, পাহারা দেবেন। এর আরেকটা ব্যাখ্যা হলো, এই হারামের এরিয়ায় যারা কবরস্থ হবে তারা হলো নিরাপদ, কবরে আযাব নাই। সুবহানাল্লাহ। হজে গিয়ে উমরায় গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, খবরদার টাকার বহর, টাকার গরম দেখাবেন না, আমার বাবাকে নিয়ে আসে আমার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করবো, খবরদার এই ভুলটা করি, ওখানেই দাফন করি।
ওখানেই দাফন করা। ও তো ভাগ্যবান মানুষ। ও কি? হ্যাঁ, একমাত্র কাবার যারা যাত্রী হয় হজ কিংবা আমরা, কোন সময় লাগে ওদের সব অলৌকিক অল্প সময়ের ভিতরে জানা যায় দাফন। হজ আর ওমরা ছাড়া যারা টুরিস্ট ভিসায় গেছে, এত সহজ না। মারা গেলে ইচ্ছা করলে আপনার ওখানে মাটি দিবে না, ফেরত দিবে। এই জন্য জিদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে যখন মক্কার দিকে রওনা হয়, আহলান সাহলান মারহাবান ইয়া যুয়ুফার রহমান, ওয়েলকাম, স্বাগতম হে আল্লাহর মেহমানেরা। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। কার মেহমান? যুয়ুফার রহমান। যুয়ুফ দাইফুন, গেস্ট। রহমানের মেহমানেরা, আল্লাহর মেহমান। হজের সফরে গিয়ে দেখেন সেখানে কল্পনা করা যায় না, পানি শর্ট, খানা শর্ট, কোনো ক্ষেত খামার আবাদ সাবাদ ফার্ম ট্রাম কিচ্ছু নেই। অথচ কাঁচা বাজার, পাকা বাজার, মশলার বাজার, গোস্ত মাছের বাজারে গিয়ে দেখেন বাংলাদেশে যে মাছ নেই এটা ওখানে হাজির। সুবহানাল্লাহ। এই ছোট ছোট কুচকি মাছ আছে, শোল মাছ, চিতল, কাতল, বোয়াল, যা নেবেন কুল্লা সেই হেনা মজুদ সব ওখানে। মনে হচ্ছে একবারে সবে মাত্র এই কীর্তিপুর, আক্কেলপুর এগুলা থেকে উঠে গেছে। একবারে পাতা শাক, পুদিনা শাক, কদু শাক, কি শাক নেবে, লাল শাক, মরিচ, বেগুন, মনে হচ্ছে সবে মাত্র জমিন থেকে উঠছে, ফ্রেশ করে বাজার। অথচ এই মরুভূমিতে এটার কল্পনাও করা যায় না। কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঘর বানায় শুধু আজান দিয়ে যায়নি, মুয়াজ্জিন হয়ে ওই ঘরের যারা মুসল্লি হবে, নামাজ পড়বে, হজ উমরায় যাবে, তারা খাবে কি হেটার দোয়া আল্লাহর কাছে করে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। রাব্বি জাআল হাযাল বালাদ ওয়ারযুক আহলাহু মিনাস সামারাত। আল্লাহ তাআলা এই শহরটাকে তুমি নিরাপদ বানিয়ে দাও, যারা আসবে তাদের জন্য নিরাপদ বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা যত মেহমান বলবে তাদের জন্য শহরটাকে তুমি প্রশস্ত করে দাও, এবং তাদের গজা হিসাবে যত ফল ফ্রুটের দরকার তোমার কুদরতি নিজাম দ্বারা সেগুলো তুমি ব্যবস্থা করে নাও। ওই যে দোয়া পড়ে গেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম পয়গম্বরের দোয়াতে এখনো শেখরা খাচ্ছে। খাচ্ছে তো কি, পুরা বুকড়ে তিনজন মিলে খেতে পারে, হ্যাঁ বাকিটা পালায় দেয়, অপচয় করে, তাও আল্লাহ ধরতেছে না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া পড়ে গেছে। যে পরিমাণে অপচয় হয়, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মুসরিফিন, অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন। এদের কবে পানিশমেন্ট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আল্লাহ ধরে না, কারণ মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দোয়া করে গেছে। বাঙালি হাজিরা যেখানে পানি 1 রিয়াল 2 রিয়াল করে কিনা লাগে, যে পরিমাণ পানি সাপ্লাই হয় অর্ধেক পানি খায়, অর্ধেক বোতল ফেলাই দিয়ে। দেখছেন না আপনারা হজ উমরা রাস্তার এই পার কালি পানির বোতল, সব পানি না, দেখবেন অল্প খাইছে বেগুলো, এত অ্যাভেলেবেল করে পানির বোতল আর বোতল। হজের টাইমে কি পরিমাণের অপচয়, খানা খাদ্য গেজা কোনোটার অভাব নাই। কারণ আল্লাহ তাআলা যে জায়গায় রাখছেন ঘরটাকে, এটা পৃথিবীর প্রথম ঘর, বরকতের ঘর, হেদায়েতের ঘর। সুবহানাল্লাহ। বরকত, বাহ্যিক ভাবে বরকত, কোনো আবাদ সাবাদ নাই, সব ব্যবস্থা করে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন। এক একটা রুই মাছ 4 কেজি 5 কেজি থাইল্যান্ড থেকে গিয়ে এখানে হাজির, একবারে অটো কড়া দিয়ে কাটা হচ্ছে। চিতল মাছ, কাতল মাছ, বল মাছ, খাসি, বকরি। আমরা তো দেশি গরু ওখানে দেখছি, বরং এখান থেকে ওখানে দাম কম। এখানে ওখানে দাম কি, দাম কম। আমাদের এখানে যে গরুগুলো 2.5 লাখ 3 লাখ হবে, আমাদের দেশি টাকা ওখানে কম পড়বে, এবং চেহারা মহারা খুব সুন্দর। আল্লাহু আকবার, এত সুন্দর সব আল্লাহ ব্যবস্থা। এই গরু ওরা পাবে কোথায়? আল্লাহ ব্যবস্থা করেছে, কারণ আল্লাহর ঘরের মেহমানরা সেখানে গিয়ে খাবে। হজে যাবে আর খাওয়ায় কষ্ট হবে, এটা হয় না। ওমরায় যাবে আর খাওয়ার কষ্ট হবে, এটা হয় না, যতক্ষণ না এই গ্রুপ লিডারেরা খানায় মার দেয়। আজকে বাজার নেই, আজকে রান্না করা যায় না, এগুলো হচ্ছে আবুলের বোকা তাবু, টাকা বাঁচাবার জন্য সব বাজার ওখানে আছে নাই, মানে সব মানে এক সন্ধ্যা খানা না দিতে পারলে 200-400 রিয়াল তো সেট। আল্লাহর ঘরে মেহমান না খেয়ে থাকবে, এটা হতেই পারে, অসম্ভব।
সব খানার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। আপনি যদি যাত্রা সবকিছু শেষ হয়ে যায়, আল্লাহর ঘরে যদি নামাজে ঢুকেন, আল্লাহ আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই করবে। কি কম মদিনায় মসজিদে তোবা ইফতারি করার কথা এখানে হবে না, চলেন হোটেলে হবে, হোটেলেও ঢুকতে পারি না, সবাই শেষ, চলেন মসজিদে নববীতে হবে। এখন আর নিচতলায় ঢোকার কোনো কায়দা নেই, সব উপর তালা। মনে মনে ভাবছিলাম আজ মনে আর ইফতারি হবে না, পানি উজুর। তারপর উপরে যখন উঠে দেখি সবাই এক প্যাকেট, আমরা 2 প্যাকেট। আল্লাহু আকবার, সবাই এক প্যাকেট, আমরা কয় প্যাকেট? রিজিক যে আমাদের ওখানে বরাদ্দ করা আছে, ওখানে রেডি করা আছে। খাবে না, এটা হয়ই না, হবে না, অসম্ভব। সব ব্যবস্থা আল্লাহ করেছে। পৃথিবীর প্রথম ঘর, বরকতের ঘর। আল্লাহ বলছেন মুবারাকান, বরকতের ঘর। বাহ্যিক ভাবে বরকত, আরেকটা হলো বাতিনি বরকত। ওলামা একরাম বলেন, কেউ যদি এক ওয়াক্তের নামাজ ঘরে পড়ে সওয়াব পাবে এক এক। কেউ যদি জামাতে আদায় করে, তাহলে জামাতে আদায় করার কারণে এক ওয়াক্তের নামাজ শুধুমাত্র ইখলাসের কারণে, ইহতেমামের কারণে কেউ পাবে 25, কেউ পাবে 27। ওই এক ওয়াক্তের নামাজ যদি মহল্লার মসজিদে গিয়ে জামাতের সহিত আদায় করে, আল্লাহর হাবিব বলেন একে এক না, এক নামাজে 500 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় বরাদ্দ করবে। কেউ যদি ওই একটা নামাজ ফিলিস্তিনের মসজিদ আকসায় গিয়ে আদায় করে, একে 1000 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। টাকা খরচ করে হজে কিংবা উমরায় গিয়ে যদি মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, আল্লাহর হাবিব বলছেন উম্মত একে এক না, একে 50,000 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তোমার আমলনামায় বরাদ্দ করে দিবে। শুধু মসজিদে নববীতে না, হজ কিংবা উমরায় গিয়ে কেউ যদি এক ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ গিয়ে কাবার ইমামদের পিছনে হারাম শরীফ আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় লক্ষ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। ইন্না আউওয়ালা বাইতিন উদিয়া লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন। এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর উদিয়া, যা রাখা হয়েছে, নির্মিত হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াদা, কে নির্মাণ করেছে? ফাইলটা নাই, মজহুল, উজ্জ্বল রাখা হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে লিন-নাস, মানুষের ইবাদতের জন্য। লাল্লাযী বিবাক্কা, আল্লাহ বলেন যেটা হলো বাক্কা, যেটা অন্য কোথাও না। মক্কার অপর নাম বাক্কা। তৎকালীন সময়কে তারা মক্কাকে বাক্কা বলে ডাকতো। এই কারণে আল্লাহ পাক সূরা আলে ইমরান 96 নম্বর আয়াতে মক্কা বলেন নাই, বরং বলছেন ওটা হলো বাক্কা। আল্লাহ বলেন মুবারাকান, বরকতের ঘর। 2 ভাবে বরকত, একটা হলো জাহিরি আর একটা হলো বাতিনি। বাতিনির ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, ইউনাজ্জিলুল্লাহু তাআলা কুল্লা ইয়াউমিন আলা হুজ্জাজি বাইতুল্লাহিল হারাম 20 ওয়া 100 রাহমাতি। আল্লাহ তাআলার যত বান্দা বান্দি আছে বাইতুল্লাহ গিয়ে নামাজ আদায় করে, বাইতুল্লাহকে দেখার জন্য যারা যায়, 120টা রহমত আল্লাহ তাআলা উপর থেকে নাজিল করে। সিত্তিন লিত-তাইফিন, যারা তওয়াফকারী এদের নসিবে 60টা জুটে। সুবহানাল্লাহ। যারা শুধু তওয়াফ করে এরা পায় 60টা। ওয়ালিল মুসাল্লিন 40। তওয়াফ ভিতরে কি যারা শুধু ফরজ কিংবা নফল নামাজে ব্যস্ত থাকে, আল্লাহ পাক তাদের নসিবে 40টা বরাদ্দ করে। এই গেল 60 এর 40 100। তওয়াফ নাই, নামাজ নাই, ক্লান্ত শরীরে হারাম শরীফের এক কোণায় বসে বসে শুধু বাইতুল্লাহর দিকে নজর মারে, চাদরের দিকে দেখে, আল্লাহর ঘরের দিকে দেখে। ওলামা একরাম বলেছেন আল 20 ওয়ালিন নাজিরিন, যারা শুধু কাবার দিকে সরাসরি চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তারও বঞ্চিত করবে না, তার উপরে 20টা রহমত আল্লাহ নাযিল করবে। ইন্না আউওয়ালা বাইতুন উদিয়া লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদাল লিল আলামিন। আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা নির্মিত হয়েছে বাক্কায়,
যেটা হলো বরকতের ঘর। এই জন্য যারা বাইতুল্লাহ মেহমান হয় তোয়াফ করলেও বরকত পায়, নামাজ পড়লেও বরকত পায়। তবে তোয়াফ আর নামাজের বাহিরে এমন জায়গায় বসবেন যেখানে বসলে বাইতুল্লাহ নজরে পাওয়া যায়। বাইতুল্লাহর দিকে যেই চোখ তাকিয়ে থাকবে আল্লাহ তাআলা এই চোখটাকেও কখনো মাহরুম করবেন না, বঞ্চিত করবেন না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুদাল লিল আলামিন, আর হলো বিশ্ব জগতের জন্য হেদায়েতের স্বরূপ। আকাশ পথে কখনো যদি পথ হারিয়ে যায়, কখনো যদি কোনো মানুষ নিজের জান্নাতের রাস্তা ভুলে যায়, কেউ যদি একবার বাইতুল্লাহর মেহমান বনে হজে কিংবা উমরায়, আল্লাহ তাআলা তার রাস্তাটারে সোজা করে দেয়। ওই বাইতুল্লাহ থেকে ফেরত আসার পরে এখন মাথার চুলটারে সাইজ করছে, দাড়িটারও সাইজ করছে, দাড়িটা লম্বা করছে, মস্তরে ছোট করছে, নিয়মিত পাঞ্জাবি পরে হাতে তসবিহ নিয়া রুমাল নিয়ে যায় নামাজ নিয়ে মুসল্লায় দাঁড়ায় মসজিদে যায়। আগে দস্তরখানা বিছে খানা খেত না, ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢুকতো না, এখন ঢুকে। জিজ্ঞাসা করলে বন্ধু কেন তুমি ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢুকো, কেন তুমি মাথায় টুপি রাখো, দাড়ি কেন লম্বা করছো? আগে তুমি উলট পালট চলতে, এখন চলো না, এখন তুমি ভালো ভয় কেন চলো? জবাব আসে হজ করেছি, উমরা করেছি, যার কারণে অনেক কিছু অন্যায় অবিচার ছেড়ে দিয়েছি, ভালো হয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন হুদাল লিল আলামিন, এটা হলো বিশ্ব জগতের হেদায়েতের একটা স্বরূপ। ওই ঘরে যারা যাবে আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের রাস্তাটা তার জন্য সহজ করে দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আগে রেগুলার নামাজ পড়তেন, এখন হজ করে উমরা করে আসেন। আগে জামাতে আসতো না, এখন আসে। হুদাল লিল আলামিন। আল্লাহ তাআলা বলেন ফীহি আয়াতুম বাইয়িনাতুম মাকাম ইব্রাহিম, ওখানে আরেকটা সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, মাকাম ইব্রাহিম। আল্লাহ বলেন ওমান দাখালাহু কানা আমিনা, এই ঘরে যারা ঢুকবে তারা নিরাপদ, এই ঘরে যারা ঢুকবে তারা নিরাপদ। যারা বলেন সুবহানাল্লাহ। ঘরে ঢুকলে নিরাপদ, সব দিক দিয়ে নিরাপদ। ঘরে ঢুকলে নিরাপদ। হুজুর তাহলে ক্রেন পড়ে মানুষ মারা যায়, আল্লাহ যদি নিরাপদ বলছে ওই নিরাপত্তার কথা আল্লাহ বলে। এটা তো মানুষের কৃত্রিম ক্রান সেট করার কারণে না মরছে, যারা বলে বলছে কেন ক্রান সেট করা, দুর্যোগে পড়ে গেছে। নিরাপদ, এই ঘর নিরাপদ, হারাম শরীফ নিরাপদ, হুদুদে হারাম। মসজিদে হারাম শরীফের চতুর্দিকে একটা এরিয়া আছে। কাবা শরীফ থেকে জিদ্দার দিকে 8 কিলোমিটার, তায়েফের দিকে 9 কিলোমিটার, ইরাকের দিকে 7 কিলোমিটার, আর মসজিদ নববীর দিকে 3 কিলোমিটার। ওই যে মসজিদে আয়েশা, মাকামে তানাইম, সরাসরি ধরলে 3 কিলোমিটার হয়, রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার হয়। এই পুরা এরিয়াটা হলো হুদুদে হারাম, এটাকে বলা হয় হুদুদে হারাম। আল্লাহ তাআলা জিবরাইলের মাধ্যমে এই এরিয়াটা করে দিয়েছেন যে এটার এরিয়া হলো এইটুকু। এই জন্য উলামা একরাম বলেন এই হুদুদে হারামের ভিতরে যে কোনো মসজিদে নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআলা 1,00,000 রাকাতের সওয়াব দান করবেন। হোটেলে পড়লেও ঠিক তাই। তবে হ্যাঁ, কাবার নামাজের ফজিলত একটু বেশি আছে, এটা মানতে হবে, এটা মানতে হবে। সরাসরি কাবা দেখা, টিভির স্ক্রিনে কাবা দেখা এক, হ্যাঁ, এত টাকা খরচ করে ওখানে বসছে। আচ্ছা, উমরা আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দিয়েছেন কিছু মানুষের জন্য, যারা সেখানে পুষতে সক্ষম, সকলের জন্য না। আল্লাহ তাআলা বলেন 20 কোটা ছাড়বেন, আগে ছাড়বেন একটা 20 কোটা ছাড়বেন, কোটাও ছাড়বেন বয়ানের শেষে একটা 20, এর আগে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ালিল্লাহি আলান নাস হিজ্জুল বাইত মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা, আল্লাহর ওয়াস্তে বাইতুল্লাহর হজ মানুষের জন্য ফরজ যারা সেখানে পৌঁছতে সক্ষম। যারা সেখানে পৌঁছতে, ওখানে যারা পৌঁছতে পারবে তার জন্য আল্লাহ কি করছেন? তো ওখানে পৌঁছার জন্য কত টাকা লাগে? হ্যাঁ, কত টাকা লাগে? $5,05,000 প্লাস 6,00,000। এই জন্য অনেক মানুষ এখন করতেছে কি, কই এত টাকা দিয়ে আমি তো আর হজ করতে পারবো না, হজের টাকা জমা দেওয়ার পরে আর হজে যায় না। না, এত টাকা আমার দ্বারা সম্ভব।
1,30,40,000 টাকা দিয়ে এখন ওমরাই করবো, দুধের সাল হলেই মিটা। ওমরা তো করতেছে, ওমরার কারণে আপনার জীবনে হজ খরচ। দলিল এই যে আলে ইমরানের 97 নম্বর আয়াত, 4 নম্বর পড়ার প্রথম পৃষ্ঠা। আল্লাহ বলছেন ওয়ালিল্লাহি আলান নাস হিজ্জুল বাইত মান ইসতাতা ইলাইহি সাবিলা। ওই সকল মানুষের উপরে বাইতুল্লাহর হজ ফরজ যারা বাইতুল্লাহ পৌঁছতে সক্ষম। ওমরার দোহাই দিয়ে আপনি যে সেখানে পৌঁছলেন, পৌঁছাবার কারণে আপনার উপরে হজ ফরজ। এরপরে যদি আপনি হজ না করে মারা যান, তাহলে এই ওমরা করে কাম হবে না, কপালে দুঃখ আছে। হজ যে ফরজ করে ফেললেন আর হজ করবেন না, কপালে দুঃখ আছে। এই জন্য ওমরা তো নফল। যারা আল্লাহ তাআলা প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন, বছরে 5 বার ওমরা করলো, টাকার কিছুই হবে না। প্রত্যেক বছর 10টা করলেও কিছু হবে না, তারা করবে বারবার ওমরা। আর যার জীবনের পুঁজি জোরে কেবলমাত্র ওমরা, সে যেন ওমরায় না যায়। কারণ ওমরায় গেলে হজ ফরজ। যদি যাওয়াই লাগে 5-7 বছর কষ্ট করে হলো টাকা জোগায় আপনি যান, একবার যাবেন হজে, অনেকবার গেলে তো কয়েকটা ওমরা করতে পারবেন। কথা আমার বুঝতে পারবেন? হজে গেলে তো শুধু হজ না, আগে পরে ওমরা করতে পারেন না, তো তখন তো ওমরা করতে পারবেনই। এই জন্য যাদের অল্প টাকা, ইচ্ছা আছে, আগ্রহ আছে, ওমরার সফর না, তারা যাবে হজে। কারণ এক ঢিলে কয়েক পাখি, হজ আদায় হবে, ওমরাও হবে। আর আপনি ওমরায় গেলেন, পরে আর হজ করতে পারলেন না, না করে যদি মারা যান, হজ ফরজ হয়ে থাকলো, আপনি হজ না করে মারা গেলেন, মুসলমান হয়ে মারা গেলেন, হুজুর কয় ইহুদি হয়ে মারা যান, নাসরা হয়ে মারা যান, আমি নবীর সাথে তার সম্পর্ক নেই। জোরে বলেন না। এই জন্য ওমরা সফর সকলের জন্য না, ওমরা সফর সকলের জন্য না। ওমরা তারা করবে যারা বারবার সেখানে গেলেও টাকার এক কোনা কম বেশি হবে না, তারা হজের আগে পরে যাবে, সমস্যা নেই। যাদের জীবনে একবার যাওয়ার মতো এবিলিটি হবে, ওমরায় না, হজে যাবে। কারণ এক হজের সফরে একাধিক ওমরা করতে পারবে, এটা তো ভালো। তাহলে ফরজ পড়ে নিল, সেটাও আদায় হয়ে গেল, নফলটাও গিয়ে গেল আদায়। এই যে শাওয়াল মাস, আজকে 16 তারিখ, এই মাসের 3য় জুমা, এটা হলো হজের মাস। হজের মাস কোরআনে বলছে মাত্র 3টা মাস। কয়টা মাস বলেন? কয়টা মাস? শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজের পায়। সূরাতুল বাকারার 197 নম্বর আয়াত, আল্লাহ বলেন আল হাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত, হজের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। ফামান ফারাদা ফীহিন্নাল হাজ্জ ফালা রাফাস ওয়ালা ফুসুকা ওয়ালা জিদালা ফিল হজ। যারা হজ ফরজ করে ফেলবে, নিয়ত করে ইহরাম পড়ে নেবে, হজের যাত্রী হবে, সে যেন অশ্লীল কোনো কথা না বলে, কোনো পাপ কাজ না করে, এবং হালতে ইহরাম থাকাকালীন পরস্পর যেন কোনো ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয়। ওয়ামা তাফআলু মিন খাইরি ইয়ালামুহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলেন আমার বান্দা বান্দি তোমরা যা কল্যাণ করো, নেক কাজ করো, কেউ না জানলো আমি আল্লাহ জানি। ওয়াতাজাওয়াদু, তবে খালি হাতে হজের সফর করবে না, পাথর রেডি করে নিবে, টাকা পয়সা লাগাই ভিসা সব রেডি করে নিবে। ফাইন্না খায়রাজ যাদিত তাকওয়া, শুধু রিয়ালের উপরে, ডলারের উপরে, এটিএম কার্ডের উপরে ভরসা করবে না। আল্লাহ বলেন সর্বোত্তম পাথর হলো তাকওয়া। ওয়াত্তাকুনি ইয়া উলিল আলবাব, আল্লাহ তাআলা বলেন আকলমন বিচক্ষণেরা, চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে, সফরে, হজের সফরে, সর্ব অবস্থায় কাউকে ভয় না করলো, একজনকে ভয় করো, সেটাই হলো আমি আল্লাহ। আল্লাহ বলেন আমাকে ভয়। সূরাতুল বাকারার 197 নম্বর এই যে আয়াত, আল্লাহ বলেন আল হাজ্জু আশহুরুম মা'লুমাত। আল হজ মানে হজ, আশহুর শাহরুনের বহুবচন মানে মাস, মালুমুনের বহুবচন মালুমাত। হজের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। তাফসীরের কিতাবে লেখা শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ, এই মোটামুটি 3টা মাস হজের জন্য। এই কারণে উলামায়ে কেরাম লিখছেন শাওয়ালের আগে, রমজানে বা শাবানে হজের ইচ্ছা করে বাইরে হয়ে যাওয়া, ইহরাম পড়া নিষেধ।
যাবে, তবে শাওয়াল শুরু হলে হেরাম করবে, এর আগে না। ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ মত হলো শাওয়ালের আগে হজের ইহরাম পড়তে হলে শাওয়াল মাস শুরু হতে হবে, কারণ এটা হজের মাস। আল্লাহ তাআলা হজের জন্য জায়গা নির্ধারিত করেছেন, সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আর নির্ধারিত কতগুলো কাজও করে দিয়েছেন। গত জুমায় বলেছিলাম 5 জায়গায়, কয় জায়গায় বলেন? 5 দিনে, 5 জায়গায় 5 দিনে 9টি কাজ করার নাম হজ। কয়টি? তাহলে জায়গা কয়টা? দিন কয়টা? কাজ কয়টা? 5টা জায়গা। কয়টা জায়গা? 1 নম্বর মিনা, 1 নম্বর কি? 2 নম্বর আরাফা, 2 নম্বর কি? 3 নম্বর মুজদালিফা, 3 নম্বর কি? 4 নম্বর জামারাত, ওই যে পাথর মারার জায়গা। 5 নম্বর হলো বাইতুল্লাহ। 5 নম্বর। তাহলে জায়গা কয়টা? কয়টা? মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামারাত। 5 দিনে। কয় দিনে? জিলহজের 8, 9, 10, 11, 5 জায়গায় 5 দিনে। কয় কাজ? কয় কাজ? এই 9 কাজের 2-3টা হলো ফরজ। 3টা হলো কি? 1 নম্বর ইহরাম, 1 নম্বর, 2 নম্বর উকুফ বিআরাফা, আরাফায় অবস্থান, 3 নম্বর বাইতুল্লাহ। 3 নম্বর কি? এই 3টা ফরজ, 6টা ওয়াজিব। 1 নম্বর মুজদালিফায় রাত্রি যাপন, 2 নম্বর জামারাতে পাথর মারা, 3 নম্বর পশু কুরবানি করা, 4 নম্বর মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা, 5 নম্বর সাই করা, 6 নম্বর বিলিত। 6 নম্বর কি? শটে 5 জায়গায় 5 দিনে 9 কাজ করার নাম কি? 5 জায়গায়। কয় জায়গায়? এই 5 জায়গার মধ্যে বাইতুল্লাহ আছে, তাই না? বাংলাদেশ আছে বলে খাজা মামার দরবার, দেওয়ানবাগের দরবার, কুতুববাগের দরবার, রাজারবাগের দরবার। কেউ যদি দরবারকে কাবা মানে তওয়াফ করে হজ হবে, কপালে বাড়ি আছে, জুতার বাড়ি, ভণ্ড বাবা। তুমি বাংলাদেশে কাবা বানায় হজ, তোমার মুরিদদের হজ করা লাগে না। ভণ্ড কত প্রকার ও কি কি, ভণ্ড কত প্রকার ও কি কি, কি ধোঁকা দিয়া প্রতারণা করে ছবি তোলা হারাম, হজে গেলে ছবি তোলা রাখবে, সুতরাং এই হজ করা লাগবে না। জোরে বলেন না হজ। শুধু হজের জন্য ছবি তোলা লাগে, তোমার পাসপোর্টের জন্য লাগে না, তোমার আইডি কার্ডের জন্য লাগে না, জমি কিনতে লাগে না, মনে হয়, তাই না? এইগুলোর বেলা হালাল মানে হচ্ছে শয়তানি যত মতবাদ। নকল কাবা মানে তওয়াফ করায়, হজ করায়, ভণ্ড বাবা আছে না রে? এগুলো ভণ্ড, খবরদার ওগুলোর কাছে যাবেন না। ইমান শেষ, আমল শেষ। মুরগি চোর, বকরি চোর, জুতা চোর, টাকা চোর, এগুলো হলো আমল চোর আর ইমান চোর। সাবধান। 5 জায়গায়, সব কয়টায় মক্কায়, একটা দিন মদিনায় না। মদিনায় আছে, তারপরে মদিনায় যেতে হয় কেন? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হজে যাবে, ওমরায় যাবে, আর নবীর রওজায় গিয়ে সালাম দিবেন, এটা তো উম্মতই হতে পারে না। এটা উম্মতই হতে পারে না। নবীর মহব্বত তার দিলের ভিতরে যদি না থাকে, সে তো ইমানই পূর্ণাঙ্গ হবে। এবছর যারা যাচ্ছেন, যাবেন, আল্লাহ তাআলা সকলের হজ এবং ওমরা যেন কবুল করেন। আমরা যারা গিয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন বারবার যাওয়ার তৌফিক দেন। আর যারা এখনো যেতে পারেনি, ইচ্ছা করেন, চেষ্টাও করেন, আল্লাহ তাআলা যেন মরণের পরে এই কাফনের কাপড় দেহে লাগার আগে ইহরামের কাপড় পরে কাবার যাত্রী হিসাবে যেন আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করেন। আমরা যারা সুন্নাত পড়েছি